घईटा मोहर बड़ परिवार आगे घईटा किए खोजा हाँ घईटा किए देखा पड़ो आज्ञा मर्यादा पुरुष जे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष जे पुरुषोत्तम नाम बही अछंती जे रघुवर श्रीराम नाम बही अछंती जे रघुवीर श्रीराम ताको घरणी सीता महामाई ताको घरणी सीता महामाई एही कोठा गोटी देइथिले कही आउ एही कोठा गोटी देइथिले कही घईटा मोर बड़ परिवार ता जोगु जमपुर गले मो पियर रावण को राम जेते बेले मारिले आउ रावण को जेते बेले जे राम मारिले बापा बोली रावण को सीता बोइले आज्ञा लक्ष्य करंतु खाली गाई देले बुझिबेनी सीता कहउछंती कौन कहिबा लोक किए सीता घईटा मोहर बड़ परिवार घईटा हेले मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र घईटा मोहर बड़ परिवार अच्छा तांको जोगु जमपुर गले मो पियर पियर किए ना रावण अच्छा रावण हेले बापा सीता हेले झियो यार मध्य आज्ञा चारि प्रकार कारण अछि यार मध्य काहींकी नाना मुनि नाना मते आमे केवल गाइबा आलोचना करि परिबानी कारण वाल्मीकि रामायण लिखिछि जे रावण बीर्जरु से जन्म होइनी वेदमती की जेते बेले हरण कले रावण वेदमती की हरण मध्य करि पारि नाहांती वेदमतीर केश को जेते बेले धरले वेदमती शाप देकी भस्म हो गले अच्छा भस्म मध्य होइनांती निजर देह त्याग करिदेले वेदमती जेते बेले देह त्याग कले रावण भाविला झियोटा तो मरीगला याकू नहीं कि मोर आउ किछि काम नाही सीए कौन कले ना लंका को फेरी पळेले कलह प्रिय नारद चिंता कले कौन वेदमती जो शाप देले से शाप तो फलप्रद हेबाकू पड़िबो रावण को जाई कि कहि देले जे अरे तू कोन निर्विघ्न रे बसिछु आउ कमेनी होइछु तू कोन निर्विघ्न रे बसिछु तू झियोडार शाप को साधारण बोली भाबिलु रावण बोला है सी गोटे माई पिला सी रागरे कहीदेला मो जोगु तो जीवन जीव लिखी सी तो मरीगला ता जोगु मो जीवन कौन जीव किछ हबनी नारद कहला नाही तू बुझुनु तू जानी पारुनु छोट साप हेले विष बड़ होई पारिबो रावण कहला कौन करिवि ना तासे सपटा जो तार पड़ीची ताकू भस्म कर दे रावण चिंता कला कौन करी भस्म करवा लोड़ा नहीं दूत मान को पठेला से शब को खोजिकी आण आज्ञा वेदमतीर शब को जेतलो नेले रावण कौन कला मंदोदरी कहला एडा को काटिकी रोसई कर दियो एडा काटी दियो शबटा को काटिकी रोसई कर दियो मटन भात हलाले हबो आज आको मु भोजन करिवि निश्चय ये मोर शत्रु शाप देछि आको मु गर्भ रे रख देबी रावण चिंता करी जेते बेले कहिले स्वामी आदेश मंदोदरी नहीं शब काटिबे रोसई करिवे ए समय नारद पहुंची गले अच्छा अच्छा नारद कहले की कथा करछु अरे अरे से गोटे पतिव्रता नारी बोली कहूचु से गोटे सुंदरी सुंदरी गोटे स्वर्ग कन्या ताकू रोसई करिके तो स्वामी की दबु स्वामी अनिष्ट हबो स्वामी अनिष्ट हबो ताकू रोसई करना नहीं मंदोदरी कले कौन कले ना अन्य मांस रोसई करी रावण को दे देले हेले से जो शबटा को वेदमतीर शबटा को गोटे पेड़ी भितरे भरी करिकी ताकू समुद्र रे भसई देले से जो पेड़ी से पेड़ी लागिला कोठे ना जनक ऋषिंगर जमी रे से पोती हेकी थिला आमे कहि परिबा जे जदी गोटे कन्यार शबटा सेटा झियो किमती हला ऊपरे गोटे छोट पिला किमती हला आज्ञा जेते बेले चाष कले जनक खाली चाष करना प्रथम अरण्य यज्ञ करिसंती काहीकि ना जनक जेते बेले तप कले सी तो निसंतान थिले तांकर मध्य पुओ झियो नथिला पुत्र संतान प्राप्ति पाई सी जेते बेले तप कले सेते बेले सी जानी थिले शुणी थिले
ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ଭଳି ନାହିଁ ମୋଠୁ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ତୋର ଜନ୍ମ ହବ ଜନ୍ମ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଚାଷ କରିବୁ ସେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁ ତୁ ପାଇବୁ ତେଣୁ ଜନକ ଋଷି ପ୍ରଥମରେ ଅରଣ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଶବ ଥିଲା ପେଡିରେ ସିଏ ଦୁହିତା ରୂପ ଛୋଟ କନ୍ୟା ରୂପ ନେଇଥିଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା এইপটে যদি লক্ষ্য করিবা আমার সাধন কল্পতরু রামায়ণକୁ যদি চিন্তা করিবা প্রকৃত রাবণর বীর্য রাবণ যেতেবেলে ত্রিপুর বিজয় করিବାକୁ যাইছি আচ্ছা সেতেবেলে নিজর ব্রহ্মবীর্যକୁ ଦେଇଛି মন্দোদরীকে ସିଏ ତାକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୀତା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପେଡିରେ ଭସେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସାଧନ କଳ୍ପତରୁ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ନା ଋଷି କନ୍ୟା ସୀତା ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କଲେ ରାବଣ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହଣା କଟା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଋଷି ମାନେ శాପ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଏଇଥିରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ତୋର ତେଣୁ ତାକୁ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ କିଏ ରାବଣ ରାବଣ ତାକୁ ପିଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେଇଥିରେ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ। ତାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଋଷି କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସୀତା ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ରାବଣର ଝିଅ ବୋଲି ଏକା କହିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରକୃତ ରାବଣର ଝିଅ ବୋଲି ହିଁ କହିବାକୁ କହିବା। ପଡିବ ହେଲେ ହଁ। ସ୍ୱାମୀଟା ମୋହର ବଡ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଯମପୁର ଗଲେ ପିଅର ଭାଇଟା ମୋହର ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଆଜ୍ଞା ରାବଣର ଝିଅ ଯଦି ସୀତା ହୋଇବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାବଣର ଝିଅ ଯଦି ସୀତା ହୋଇବ ହଉ ହଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିଶେ ଭାଇ ବୋଲାଇବ ଲାଗି ଯାଉ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିଶେ ଭାଇ ବୋଲାଇବ ହଉ ହଉ ଏଣେ ରାମର ସାନ ଭାଇ ଅଟକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହା ଏଣେ ରାମ ସାନ ଭାଇ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉ ହଉ ଦିଅର ପୁଣି ହୋଇବ ନିଧାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଅର ପୁଣି ହୋଇବ ନିଧାନ ହଉ ହଉ ଦିଅର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଅଟଇ କୋପି ଦିଅର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଅଟଇ କୋପି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭାଇକୁ ତାର ଦେଇଥିଲା ବୋଧି ହଉ ହଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭାଇକୁ ତାର ଦେଇଥିଲା ବୋଧି ଆଚ୍ଛା ଲାଜର କଥା କହିବି କାହାକୁ ଲାଜର କଥା କହିବି କାହାକୁ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ନେଇ ଗଲା ମୋର ମା ହେଲେ କିଏ କିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମା ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦେଢ଼ଶୁର କିଏ ଦେଢଶୁର କିଏ ହବ ବିଭୀଷଣ ମା ଯଦି ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ କେମିତି ଦେଢଶୁର ହେଲେ ବା ଆରେ ଓ ଦିଅର ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ବିଭୀଷଣ କେମିତି ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଯେ ଦଶରଥ କୋଳରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥର କୋଳରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ହଁ ତା ଯୋଗେ ତୋ ଜୀବନଟା ଯିବ ସେଦିନ ରାବଣ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ହଉ ହଉ ସେଦିନ ରାବଣ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ତକ୍ଷଣେ ଧରିଲା ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ତକ୍ଷଣେ ଧରିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ କରିଲା ଗମନ ହଉ ହଉ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ କରିଲା ଗମନ ଆହା ଦଶରଥଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଦାନ ସିଏ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଦାନ ହଉ କମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ରଖିଲା ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛା କମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ରଖିଲା ତାହାକୁ ହଉ ହଉ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲା ମନକୁ ଏହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବ ଆହା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହେବ ହଉ ଆରେ ଟିନା ଓ
ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ ଆହା ଦଶରଥର ପିଲା ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାରଟା କରିଛି 501 କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲୁ ଦେଇଦବୁ ନା ଦେବି ବୋଇଲେ ହବ କି ଏରାକ ଖାତାରେ ଲେଖିଆ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ ନାଇଁ କେଡେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେତ ଉପରକୁ ନ ଯାଇକି ଭିତରେ ଆଗ ରହିବ ନାଇଁ 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 ଆମ ନବୁର ପୁଅ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବେ ସିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରକୁ ମାନୁ ଆଉ ହଁ ଭଲ ନାଇଁ ହେଲେ ଆହା ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା କାହାର କାହାର ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆହା ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ୟାକୁ ମୁଁ କୋଉଠେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା କୋଳ ମା କୁ ତାଠୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କୋଉଠେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି କି ବା ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ମାକୁ ଦେଇଦେବି ମା କୁ ଦେଇଦା ମାକୁ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ହଁ ସିଏ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବ ରଖିବ ରାବଣ କହିଲେ ମା ଇଏ ହଉଛି ହଳାହଳ ବିଷ ବିଷୟ କଲ ମା ଇଏ ଯଦି ଭୂମିରେ ପଡିବ ମୋର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତୁ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଥିବୁ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନୌକେଶୀ ସେହି ବିଷ ରଖିଥିଲା ନୌକେଶୀ 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 ହାତରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଷ ବୋଲି କହିକି ରାବଣ ଦେଲେ ହେଲେ କହିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଇଏ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପଡିବ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେଲେ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାଟା ମା କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବନି ନା 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 ସିଏ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଦେଲେ ହଁ। ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି ସିଏ ବିଷ ବୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନିକ୍ଷେତ୍ରୟ କଲା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନିକ୍ଷେତ୍ରୟ କଲା ହଉ ହଉ ଋଷି ସମାଜକୁ ହୋଇ ରାଣ ଯେ କରିଲା ଏଇ ଋଷି ସମାଜକୁ ହୋଇ ରାଣ ଯେ କରିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ କାଳେ ଋଷି ଗଣ ଏକତ୍ର ହୋଇ ହଉ ହଉ ସେ କାଳେ ଋଷି ଗଣ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ରବା ଋଷିକୁ ବଚନ ଭାଷଇ କଣ ତୋହର ନନ୍ଦନ ବଳେ ଆମ୍ଭକୁ କରେ ହଇରାଣ ଆହା ଏଣୁ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ତୁମେ ରହିବ ହଉ ହଉ ଋଷି ସମାଜରେ ଆଉ ନ ବସିବ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲା ଆଚ୍ଛା ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା କଲା ହଇରାଣ କଲା ଯଜ୍ଞ କରେଇ ଦେଲାନି ସେତେବେଳେ ଋଷି ସମାଜ କଲେ କଣ କଣ ନା ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାସନ୍ତ କରିଲା ଏକ ଘରିଆ ଏକ ଘରିଆ ବୋଇଲେ ତମେ ଆଉ ଋଷି ସମାଜରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ ଆମ କୁଳରୁ ତମକୁ ଆମେ କାଢିଦେଲୁ ବିଶ୍ରବା କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ନା ତମ ପୁଅ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛି ଆମକୁ ଯଜ୍ଞ କରେଇ ଦଉନି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ଏ ଭୁଲ ତମର ସିଏ କହିଲେ କିଏ ବିଶ୍ରବା କହିଲେ କଣ ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କାହିଁକି ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ସେତେବେଳେ ଋଷି ସମାଜ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ତମେ କରିଛ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀଟାକୁ ତମେ ବିବାହ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀଟାକୁ ତମେ ବିବାହ କରିବା ଯୋଗୁ ତା ଗର୍ଭରୁ ଏ ଅସୁର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥା କଲା କଲାଣି ହେଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ମନ ଖେଦରେ ମନ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଆଚ୍ଛା ନୌକେଶୀ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନୌକେଶୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ନୌକେଶୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ କି ତୋ ଯୋଗୁ ମୁହିଁ ହେଲି ହଇରାଣ ଆହା ତୋ ଯୋଗୁ ମୁହିଁ ହେଲି ହଇରାଣ ହଉ ହଉ ଋଷି ସମାଜରେ ହୋଇଗଲି ଘୃଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଋଷି ସମାଜରେ ହୋଇଗଲି ଘୃଣ୍ୟ କି ସେତେବେଳେ ନିକଷା ମନେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରାଣ ହାରିବାକୁ ମନରେ ଭାବିଲେ ରାବଣ ଯେ କଳସ ଦେଇଥିଲା ସେହି କଥା ତାର ଏବେ ମନ ପଡ଼ିଲା ବିଷକୁ ବୋଲିଣ ବିଷ ସେ ବୋଲିଣ ତାହାକୁ ଦେଲେ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଣ ଏବେ କରିଲେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଏବେ କରିଲେ ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ
ଟିଣା ଓ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ କିଏ? କିଏ? ନୌକେଶୀ। ନୌକେଶୀ। ସେ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଋଷି ସମାଜରୁ ବାହାର ହେବା ଯୋଗୁ ହଁ। ମତେ ଗାଳି କଲେ। ଗାଳି କରିଦେଲେ ଏ ଜୀବନ ଥାଇ କେତେ ନଥାଇ କେତେ ମର୍ଜି ଆଡା ଆହୁରି ଭଲ। ମରିଯିବି। ହଁ। ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ଦେଇଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ପୃଥିବୀରେ ପଡିଲେ ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ। ପୃଥିବୀରେ ପଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ। ମୋ ପେଟରେ ପକେଇଦେବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆମ ଘରେ ବିଷ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ପିଇଦେବି, କାହିଁକି କୋଉଠୁ କିଣିକିରି ଆଣିବି? ଟିଣା ଓ ହେଲେ ସିଏ ତ ହଳାହଳ ବିଷ ନଥିଲା। ନାଇଁ, ନାଇଁ। ସିଏ ତ ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ। ଆହା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ପଡିଲା, ଏ ଯୋଉ ନୌକେଶୀ ଅସୁରୀ ପୁଣି ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଏଇ, କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ଯାହା ଚବଉଛୁ ଆ ପୁଅ? ନାଇଁ ଟିକେ ପଢି ଦେଇଛି ତ। ତୁ ଓଡିଆ ପୁଅ ଭରେ ରେ। ହଁ ଓଡିଆ ପୁଅ। ହଁ, ଓଡିଆ କଥା କହ। ଓଡିଆ। ହେଲେ ହଁ। ସେଇଠେ ନୌକେଶୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ଆହା। ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏ ଲେଖାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହେଲେ ବଡ ଭାଇ। ବଡ ଭାଇ। ସିଏ ହେଲେ କଣ? ଦେଢଶୁର। ଦେଢଶୁର। ଲାଜର କଥା କହିବି କାହାକୁ, ଦେଢଶୁର ନେଇଗଲା ମୋର ମାକୁ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ ଆଉ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ହେଲା କି ଭାଇ? ହଉ ତାଳି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ହେଇଯାଉ। ବାଜୁ।